салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаълои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома равояндагони фарзанди ин зан ба 8 ва 9 соли зиндон маҳкум шуданд. додгоҳ мегӯяд ин афрод муҳлати ҷазояшонро дар зиндони низомаш сангин паси сар хоҳанд кард. русия ва чин қадномаи шӯрои амният дар бораи ҳалабро вето карданд. русия гуфтааст оташбаси 7 рӯза боиси нирӯ гирифтани гурӯҳҳои мухолифи ҳукумати Сурия мешавад. онҳо муқобили расонидани дорувори ба мардум баромаданд. ва шоири самарқандӣ бовар дорад ки президенти нави Узбекистон Шавкат Мирзиёев робита бо Тоҷикистонро беҳтар мекунад. Кадимов бо ҳама доногиаш гул буд, сода буд. раҳбари пешини бозори Ином, яке аз бозорҳои бузурги ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон ба озодӣ баромад. Бурҳон Абдуллоев дар пайи баҳси тақсими моликият бо Муҳибулло Саъдуллоев додар арӯси раиси ҷумҳури Тоҷикистон 2 соли пеш боздошт ва баъдан ба 3 соли зиндон маҳкум шуда буд. ӯ дар маҳбаси низомаш сангини Қурғонтепа нигаҳдорӣ мешуд ва дар охири моҳи ноябр бар асоси қонуни аф раҳо гардид. Бурҳон Абдуллоев рӯзи 6 декабр ба Радиои Озодӣ гуфт ки даъво бар сари бозори Иномро идома намедиҳад, зеро ба адолати додгоҳӣ бовар надорад. раиси собиқи бозори Иномро баъди баёноти як нафаре боздошт карданд ки гуфтааст Бурҳон Абдуллоев ба ӯ супориш додааст бозорро оташ занад. бинобар ин баёнот Абдуллоев аз рӯи 2 моддаи кодекси ҷиноӣ суиқасд ба вайрон кардани амволи шаҳрвандон ба шеваи хатарнок айбдор шуд. ин яке аз парвандаҳои пурсару садо дар Тоҷикистон буд. ҳоло аз вазъи Сурия мегӯем. Русия ва Чин пешнависи қаднома дар бораи оташбаси 7 рӯза дар ҳалаби Суриyaро ки ба Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод шуда буд вето карданд. сафири Русия дар Созмони Милали Муттаҳид гуфт ки ин оташбас боиси нирӯ гирифтани гурӯҳҳои мухолифи ҳукумати Сурия мешавад. аммо ба бовари намояндаи Амрико дар Созмони Милали Муттаҳид чунин тасмим ҳалокати ҳазорҳо мардуми осоиштаро дар пай хоҳад дошт. рӯзи душанбе дар шӯрои амнияти Созмони Милал Русия барои 6-мин бор қатнома дар бораи Сурияро вето кард. пешнависи қатнома дар бораи оташбаси 7 рӯза дар Сурияро Мисру, Зеландия ва Испания пешниҳод карданд. ба ҷонибдорӣ аз тарҳ 11 аъзои шӯро рай доданд, аммо Русия ва Чин аз ҳаққи вето истифода бурданд. ба гуфтаи Виталий Чуркин, сафири Русия дар Созмони Милал, оташбас фақат ба манфиати мухолифони ҳукумати Сурия аст. тавре мо медонем ҳар бор чунин оташбасро ҷангҷӯён барои мустаҳкам кардани мавқеи худ ва ба даст овардани муҳимот истифода мекунанд. наход барои ба дасти онҳо додани чанд минтақа ҷони ҳазорон нафар дар хатар гузошта шавад. русия наметавонад ки тарҳи пешниҳодиро бипазирад. ба гуфтаи дипломати рус, пешниҳоди ҳама гуна қатномаҳо дар бораи Сурия бояд то музокироти Русия ва Амрико дар Женева мутаваққиф шавад. Москав мегӯяд музокирот бояд рӯзҳои наздик сурат бигирад. муовини сафири Амрико дар Созмони Милал мавқеъгирии Чуркинро баҳона хонд. иҷозат бидиҳед бигӯям, имрӯз Русия ва Чин зидди чӣ рай доданд? онҳо муқобили расонидани доруворӣ ба мардум баромаданд. ба зидди берун овардани беморону афроде рай доданд ки барои зинда мондан дар беморхонаҳое ки бомбаборон мешаванд шансе надоранд. онҳо муқобили расонидани маводи ғизоӣ ба мардуми осоишта рай доданд ки эҳтимолан аз гуруснагӣ мемиранд. ин ҳукми қатл ба мардону занон ва кӯдакони бегуноҳ аст. ба гуфтаи Созмони Милал, дар он ноҳияҳои Ҳалаб ки дар дасти шӯришон аст, бештар аз 200 000 нафар ба сар мебаранд ва аксарияташон аз камбуди ғизо ва доруворӣ ранҷ мекашанд. ва хабарнигори тоҷик Абдуфатто Шафиев ки чанде пеш аз кори 3 моҳа аз дафтари Созмони Милал ба Душанбе баргашт, мегӯяд интизор намеравад ки ихтилофи назари қудратҳои ҷаҳонӣ дар робита ба муноқишаи Сурия ва ҷанг дар ин кишвар ба зудӣ поён ёбад. ӯ имрӯз дар иртибот аз тариқи скайп ба Радиои Озодӣ чунин гуфт. ин ихтилофоти амиқе ки дар мавриди Сурия вуҷуд дорад наметавонад танҳо дар шӯрои амният ҳалли худро биёбад. барои он ки қабл аз он ки қатномае дар шӯрои амният ҳеҷ раъyi вето нагирад, фикр мекунам лозим аст ҳам Русия ва ҳам кишварҳои ғарбӣ дар мавриди Сурия бояд сари як мувофиқае ҳосил бекунанд. дар акси назар ҳар қатномае ки аз ҷониби Русия ба шӯрои амният пешниҳод хоҳад шуд, аз ҷониби кишварҳои ғарбӣ вето хоҳад гирифт ва ҳар қатномае ки аз ҷониби
خب چی دیگر کشورهای عضو شورای امنیت با پیشنهاد خواهد شد از جانب روسیه ویتو خواهد گرفت. برمیگردیم به تاجیکستان. بانک ملی میخواهد در کشور مصالحه‌گر و یا امبودسمن مالیوی تأسیس یابد. این نهاد مالی میگوید در این اواخر بحث‌ها میان مشتریان با بانک‌های تجارتی افزایش یافته است و امبودسمن در دایره صلاحیت‌هایش توان حل نمودن بحث‌ها را بدون مراجعت به دادگاه‌ها را خواهد داشت. چنانچه روی این پیشنهاد را عبدالله اشورов تحقیق کرد. عائله مرادوف ها 5 سال باز برای رهانیدن یگانه منزل زیستشان از دام بانک در تلاشند. مادر این خانواده برای پیشبرد تجارت و تأمین خرج 7 فرزندش هنوز سال 2010 از بانک $33,000 قرض گرفت، اما در این میان کار تجارتش آمد نکرد. همکنون بانک از طریق دادگاه تلاش دارد یگانه منزل این خانواده را فروخته قرضش را جبران کند. با بانک در زالوگ در رفتگی وافی حقوق شناسای بانک هم پرسشنامه اومدگی نیستند، نارگزاری بانک هم اومدگی نیستند که خانه را اکسپرت کنند و کنند تشکیل کنند. ما را برای نتر زبان خطا نگیرند، روزگی نگیرند، وافی پرسیدگی نیستند. طی 5 سال این خانواده 5 مرتبه وارد بحث دادگاهی شده، اما همانا مشکلشان حل پیدا نکرده مسئله مالکیتشان به منزل زیست معلق باقی مانده است. قضیه خانواده مرادوف ها و بحث و کشمکش های دادگاهیشان در تاجیکستان یگانه نیست. با شروع بحران در سال 2014 حجم قرض‌های سر وقت پرداخت نشده به بانک‌ها در تاجیکستان از 13% قبل تا به 20% بالا رفت. از سوی دیگر دو بانک بزرگ تاجیک صادرات بانک و تاجیک پرام بانک پرداخت پذیریشان را از دست داده، اگرو اینوست بانک در پرداخت پول مشتریانش دچار مشکل شد. در این راستا شماره بحث‌های دادگاهی مشتریان و بانک‌ها طی سال اخیر به مراتب افزود. این است که اخیراً بانک ملی تاجیکستان تصمیم گرفت در کشور مصالحه‌گر و یا امبودسمن مالیوی تأسیس داده شود. بانک ملی تاجیکستان در شرح ضرورت تأسیس چنین نهاد گفته است بررسی شکایت‌ها در دادگاه طبق معمول ثمره بخش نبوده، برای بسیاری از مزاجان بنابر پرخرج بودنش دستنارس است. بانک ملی میگوید امبودسمن مالیوی اصول الटरनेटिوی فصلی بحث‌های مالیوی خواهد بود که کارش از دادگاه دیده برای مزاجان دسترس و ثمره‌ناک خواهد بود. اما کارشناسان امور مالیه در تاجیکستان تأسیس نهادی خاصه امبودسمن مالیوی را برای حل بحث‌های دادگاهی چندان کارآمد نمی‌شمارند. امبودسمن این خاراکتری تفسیر کننده هست، نه خاراکتری تقدیر حل کننده. ولی برخی از دانندگان اموری بانکی در تاجیکستان میگویند فعال شدن یک نهاد دیگر مثل امبودسمن مالیوی برای مشتریان رفزنه دیگری برای شکایت و دادخواهی باز میکند که البته به منفیت است. خدایار نیز پسری بزرگ خانواده مرادوف ها که از تکودوی بحث های 5 ساله با بانک در دادگاه خسته شده است، با این اقدام بانک ملی با امید مینگرد. میگوید در پیروزی عدالت در دادگاه ها باورش نمانده است و امید دارد که شاید امبودسمنی تأسیس می‌دادای بانک ملی به درد او بخورد. دادگاه شهر دوشنبه مطلوبه احمد و یک ساکن شهر را با گناه آدمربایی به 9 سال زندان محکوم کرد. یکی از همراهان دیگر این ساکن پایتخت به 8.5 سال زندان محکوم شده است. در دادگاه نایه شامنصور روز 6 دکبر گفتند که حکم هر دو نفر چند پیش صادر شده است. به گفته دادگاه مطلوبه احمد و کودک 7 ساله فرانگیز بدل و یک همکارش را ماه ایون امسال دزدیده و خواسته است از او قسط بگیرد. ولی مقامات انتظامی با استفاده از ثبت کامراهای نظارتی محل زیست گمانبران در جنایت را دستگیر کردند. دیروز ازبکستان بعد از حکومتداری 27 ساله اسلام کریمов صاحب رئیس جمهوری نو شد. نتیجه های انتخابات پرزیدنتی در ازبکستان را روشنفکران تاجیک هم پیگیری کردند. اعلان پیروزی شوکت میرزیویف حالا این امید را بیشتر نموده است که مناسبات در 12 سال اخیر با مشکل پیچیده همسایه ها بهبود خواهد یافت. شاعر حیات نعمتی سمرقندی که با شوکت میرزیویف آشنایی داشته است در صحبت با مردان محمد گفت باور دارد که میرزیویف سردی ها را از بین میبرد. شوکت میرزیویف در اون وقت دوراندیشی میکرد که اگر نسبت غلط بودن بعضی سمت های سیاسی کنیم مثلا آشکار کند، البته به شخصیت خودش ضرر می آورد. و وقتی که همه عالم های ازبکستان دیدیم اکثریتش ضد راغون بودند
البته یک خودی یک تنها این یا که تنها خودی کریموف هم هیچ کار کردن کریموف اغوا دادن کریموف با همه داناگیش گل بود ساده بود این یک فتنه بود این شکر خدا که امروز من این چیز خاموش شد استاد شما گفتید که در مدت قریب یک ماه در معرکه قبل از انتخاباتی شوکت میرزایف شرکت داشتین در این مدت شما امکان پیدا کردین که با خود شوکت میرزایف هم دیدار داشته باشه؟ البته نه چون که میدانید که انتخاب شونده عادتا در این مدت در هر جا با مردم وامی خورد و درباره برنامه خودش نقل میکند و برای من با من این خیلی فرصت نشد حتی در این مدت در خانه با نبیره ها همه 4-5 روز بوده و خلاص نبیره ها تا از جهاد من سیر شدن تا چه حد امکان دارد روابط میان تاجیکستان و ازبکستان اگر با استثنای ویزا در کدام بخش میتواند بهبود یابد؟ شرایط اقلا چطوری که گفتم همون ترتیب دادن ویزا آسان کرده شود دوم اینکه مردم ما چی مردم ازبکستان و چی خلق ازبکستان و چی خلق تاجیکستان در اصل یک خلقند و باید که اول آن کاری که تشکیل کرده میشد این روابط فرهنگی برقرار کنیم هیچ کس ما از هم دیگر جدا کرده نمیتواند این خیلی شود اول باید که مسئله فرهنگی روابط فرهنگی چون که همه چیز همه تفکر همه افکار همه کردوکار از فرهنگ است شکل کامل صحبت را می توانید در سامانه www.azadi.org و یا یوتیوب تماشا کنید. بوستانشناسان توجیک و آنتروپولوگ های روز در پای کوویشو در ولایت خاتلون بازیافت‌های نوی تاریخی را پیدا کردند که به عصر برنجی تعلق دارد. این دفعه بوستانشناسان دو جسدی را در داخل یک قبر پیدا نمودند که گفته می شود زن و شوهر بودند. کیومرسی اتو تفصیلات دارد. بوستانشناسان تاجیک در موضع ارتبوز شهرک فرخار دو جسد را پیدا کردند که به قرنهای 35 و 11 پیش از میلاد تعلق دارد. این جسد مرد و زنی هست که یک جای دفن شدند و بالای سرشان کوزه گذاشته شده است. به قول بوستانشناسان تاجیک و گروه آنتروپولوگ های روسیه بازیافت آخر بیانگر آن است که مردم در اینجا از عصر سنگ زندگی کردند. این دو یادگاری اثبات میکند که در دوره برنجی میانه در اینجا مردم زندگی کردند. بازیافت‌های آخر به دوره راست میآید که مردم در حدود امروزه ولایت ختلان آیین بودایی داشتند و شیوه گراندن میت‌ها نیز طبق عادت آنها صورت می‌گرفت. تاریخ شناسان حدس میزنند که در آن دوره چون زن و شوهر در یک روز وفات میکردند آنها را یک جای میگراندند. دویم بار است که دو جسد در یک جا گرانده شده است بازیافت نمودند. در دوره برنجی که به قول باستانشناس‌ها در این سرزمین فرهنگ پیشرفته بوده است آدمان را با آرایشاتی که دوام زندگی استفاده می‌بردند دفن می‌کردند. باستانشناسان این فرضیه را هم ابراز کردند که در کوزه عادتاً شیر و گوشت می‌انداختند. در آیین مردم آن زمان این توشه میت در سفر آخرت دانسته می‌شد. سال 2014 هم در پی یک کافتوکاو در این موضع محققان از عمق 10 متری زیر خاک در حدود ناحیه با افغانستان هم مرز فرخار گوری 2 متری انسان و 10 ها هیکلچه بودا را پیدا کردند. من موسم دوم است که در فرخار کار میکنم و حالا سر یک اشیای تاریخی تمرکز کردم که تاریخی تقریبا 5000 ساله دارد. ضمناً باستانشناسان تاجیک میگویند باور میرود که در این موضع 10 ها آثار دیگر تاریخی نیز پیدا شود. این گزارش آخرین نشر نوبتی برنامه بود. اخبار و گزارش‌های بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. تا برنامه فردا خدا نگهدار.